हेलो बेटे, किवें हो तुसीं सारे? ठीक हो ना? मैं तुहाडी रेनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हां अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते बेटे अज बेटे आपां इकनॉमिक्स दे जिहड़े रिविजन पेपर्स है ना ਉਹ स्टार्ट करन लगे हां बेटे। अज मैं तुहानूं फस्ट रिविजन पेपर दे अंडर 60 MCQs कराऊंगी एंड जो आप हुण प्रैपरेशन जो तैयारी स्टार्ट करन लगे हैं, जो रिविजन करन लगे हैं बेटे, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम्स नूं सामने रख के करन लगे हैं। तुसीं मेरे नाल नाल इन्हां सारे MCQs नूं एंड सारे रिविजन पेपर्स नूं बहुत अच्छी तरह करना। इन्हां नूं तुहानूं रिपीटेडली 1 2 या 3 वारी करना पैना एंड दीज आर इनफ फॉर यू। ओके, जो भी तुसीं मेरे नाल नाल करते रहोगे, आप जो जो चैनल ते अपलोड करांगे, तुसीं उन्हां वीडियोज़ नूं बहुत अच्छी तरह करते रहना एंड तुसीं 100% पेपर जोड़ा अटैम्प्ट करन दे ਜਿਹੜੇ ਆ एबल होंगे बेटे एंड यू विल हैव नॉट टू वरी। ਤੁਹਾਨੂੰ चिंता करन दी लोड़ नहीं है बिकॉज मैं हूँ ना। ओके बेटे, तो तुसीं अगर चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लो। वीडियो नूं लाइक करना ना भुलिया करो। मेरे लिए भी एक बूस्टिंग एनर्जी होंदी है जो तुसीं वीडियो नूं लाइक करते हो या तुसीं एप्रीशिएट करते हो। ओके बेटे, तो चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं अज दे 60 MCQ। हाँ जी बेटे, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा कि अर्थशास्त्र नूं विषय समग्री के आधार पर किहड़े दो भागों में वंडिया जाता है। चाहे ऑप्शनस दित्तियां हुई ने, ऑप्शन ना भी दित्तियां होण, तुहानूं तां भी पता है कि इकनॉमिक्स नूं दो पार्ट्स डिवाइड किया गया है। एक हैगी है माइक्रो ते एक हैगी है बेटे मैक्रो इकनॉमिक्स, यानी कि समष्टि ते व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन है बेटे, वो क्रिया जिसका संबंध दुर्लभ साधनों का प्रयोग करके मनुख दी इच्छावां की संतुष्टि करन नाल हुंदा, उहनूं किहड़ी क्रिया कहंदे ने। दुर्लभ साधनों का मतलब जिवें कि पैसा। ठीक है। उन्हां दा प्रयोग करके इच्छावां की पूर्ति करना, उहनूं की कहंदे ने बेटे आर्थिक क्रिया कहंदे ने। ठीक है। जिहदे नाल असीं अपनी लोड़ां की संतुष्टि करते हैं, तो वो पैसा ही है। पैसे की यूज़ करके असीं आपदी लोड़ां की संतुष्टि करते हैं, तो उसनूं किहड़ी क्रिया कहा जाता है बेटे? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ਉਹ नागरिक जो एक देश ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ओके, तो फिर नैक्सट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर ते आर्थिक सहायता के अंतर नूं की कहंदे ने बेटे? अप्रत्यक्ष कर ते आर्थिक सहायता के अंतर नूं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहंदे ने। मैं किते भी टिक नहीं लाई, चलो हुण ला दिंदे आ। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहंदे ने वो नागरिक आम नागरिक हुंदा ते आर्थिक क्रिया कहंदे ने समष्टि ते व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। हाँ जी बेटे, नैक्सट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था विच जिस खेतर का संबंध निर्माण अर्थात उद्योगां उसारी के कामां गैस आदि नाल हुंदा, तो उहनूं डैश कहंदे ने। आपां नूं पता है ना कि अपनी अर्थव्यवस्था दे विच प्राथमिक सैक्टर हुंदा यानी प्राइमरी सैक्टर हुंदा। ठीक है। सैकेंडरी सैक्टर हुंदा, टर्शरी सैक्टर हुंदा, यानी प्राथमिक गौण ते टर्शरी खेतर। हुण इहदे चों कह रहा कि जिस खेतर का संबंध निर्माण यानी उद्योगां नाल हुंदा बेटे, उहनूं की कहंदे आ सैकेंडरी यानी कि गौण खेतर कहंदे आ। ਉਹ अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध बाकी विश्व के देशों नाल हुंदा है, उन्होंने की कहते हैं? जिहदा बेटे बाकी विश्व के देशों नाल संबंध हुंदा, उन्होंने खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। टिक लाउणा मैं भुल जानी हाँ, हुण ला दिंदी हाँ। ते जे संबंध ना हुंदा, उन्होंने ਆਪਾਂ बंद अर्थव्यवस्था कह दिंदे आ। ठीक है। इत्थे भी टिक ला दिंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन है बेटे अपना, वो खेतर जिस विच खेतीबाड़ी पैदावार नूं शामिल किया जाता है, उसनूं डैश खेतर कहा जाता है। जिहदे च बेटे खेतीबाड़ी शामिल की जाती है, उन्होंने किहड़ा खेतर कहा जाता है बेटे? प्राथमिक खेतर कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है बेटे, कुल मंग की बयान करती है? कुल मंग मतलब जिहड़ी पूरी अर्थव्यवस्था दे विच मंग हुंदी आ, वो की बयान करती है? संभावित कुल प्राप्तियां करती है या कुल खर्चा करता है या न्यूनतम प्राप्तियां या कोई भी नहीं? बेटे कुल खर्चे नूं जिहड़ा संभावित कुल खर्चे नूं प्रगट करती है जिहड़ी कुल मंग हुंदी आ। ठीक है। कि एक अर्थव्यवस्था विच जिहड़ी एग्रीगेट डिमांड है वो काहदे इक्वल हुंदी आ? संभावित कुल खर्चे के बराबर हुंदी है, एक्सपेंडिचर के बराबर। नैक्सट क्वेश्चन है बेटे अपना, जेड़ा निवेश आमदन या रोजगार के पद्धर तो सुतंत्र हुंदा है। निवेश माने इन्वेस्टमेंट, जेड़ी इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है आमदन या रोजगार के पद्धर तो सुतंत्र हुंदी है, आज़ाद हुंदी है, यानी उत्ते डिपेंडेंट नहीं करती, तो उसनूं किहड़ा निवेश कहा जाता है? तो उन्होंने स्वैचालित निवेश कहा जाता है बेटे, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। यही क्वेश्चन बदल दिंदे आपां। अगर इस तरह आ जाता भी जिहड़ा निवेश आमदन के रोजगार के पद्धर तो प्रेरित हुंदा है,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ MPS ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਸੇਵ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਐਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਕ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰਡ JM ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੇਲੇ, ਅਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੇਕਰ MPC ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ K, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ MPC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1/1 ਮਾਈਨਸ MPC ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, 1/1 ਮਾਈਨਸ MPC। ਹੁਣ MPC ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, MPC 1 ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਯਾਨੀ 1/0 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ 0 ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਅਨੰਤ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਨੰਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, 1/1 ਮਾਈਨਸ MPC। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 1/1 ਮਾਈਨਸ MPC ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ Y ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ I। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ 2 2s ਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਣਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੈਲਟਾ Y ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ I। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਲਟਾ Y ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 4, ਡੈਲਟਾ I ਕਿੰਨਾ, 2, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘੱਟ ਮੰਗ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ, ਅਭਾਵੀ ਮੰਗ ਮੈਨੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਡੈਫੀਸਿਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਇਟਸ ਓਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JB ਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਇਟਸ ਓਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਦਰਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਪ੍ਰਤੱਖ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਨਤਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੈਂਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਨਤਮ ਨਗਦ ਨਿਧੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਨਗਦ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਬੇਟੇ ਨਿਊਨਤਮ ਨਗਦ ਨਿਧੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ? ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਾਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਟੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ +2 ਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਏਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸਨ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲੈਸਨ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟੇ? 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, LPG, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਚਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। 4 ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਚ ਵੰਡਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ? ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ? 74% ਹੈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਮਿਆਦ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਮਿਆਦ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ? 53, 53, 63.5, 73.5, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ, ਗਤੀਹੀਨ, ਸਮੰਤਵਾਦੀ, ਕਿਸੀ ਹੋਈ, ਖੰਡਿਤ ਕੇ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਗੌਣ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ 32 ਕੁਐਸਚਨ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਾਂ 13ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ? 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1900 ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, 2000 ਕਹਿਣ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ? 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਡੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 8% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਗਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਨਾਬਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1982 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਦੋ ਚਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਯਾਨੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ, ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਪੀਅਰਮੈਨਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰੈਂਕ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि 20 कर ले, 20 थोड़ी कर ले। हरेक क्वेश्चन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, 22 ਜਾਂ 40 यानी ਆਪਾਂ 40 ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਏ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਦਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਟੇ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਅਪਰਤਕ ਕਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਪਰਤਕ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਜੋ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਭੋਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਰੂ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਉਹ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗੀ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੂ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਟਰੂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਾਪ ਵਿਅਕਤੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਾਪ ਵਿਅਕਤੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਲਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 291.95 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਹੈਗਾ 295.67 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੀਵਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨਾਤਮਕ ਸਹਿਸੰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਰੂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ 60 MCQs ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੇਟੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ 30 ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ MCQs ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 85+ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ 90 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਓਕੇ ਦੈਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਲੈਸ ਯੂ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।